अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, नाबने हुरमज़ दी सिक्योरिटी दे हवाले नाल बहरीन विच 12 मुल्कां दे जिहड़े फौजी क्यादत है उन्हां दा इजलास होया और इजलास अमरीका दी ज़ेर सदारत होया, जिहदे च आबने हुरमज़ दी सिक्योरिटी और खिते दे मुख्तलिफ मामलात जेह्ड़े ने उन्हां दे उत्ते डिस्कशन हुई है। और एहदे च जेह्ड़े मुल्कां ने शिरकत कीती ओहदे च बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लिबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, UAE ते यमन दे जिहड़े आला फौजी हुकाम ने उन्हां ने शिरकत की। तो दूजी तरफ ईरान जिहड़ा वे ओहदा भी इहदे ते सख्त रद्दमल आया। उन्हें इजलास नूं मुस्तरद किया और उन्हें कहा कि जिहड़े आबने हुरमज़ है इहदे वाले नाल कोई फैसला हुंदा है किसी भी गैर मुल्की जिहड़ियां फौजां ने उन्हां नूं इहदे ते कोई कंट्रोल हासिल करन दी जिहड़ी है वो इजाज़त नहीं दी जाएगी। ईरान की खुद मुख्तारी और सालमियत का मामला। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते भी डिस्कस करांगे क्योंकि ईरान अमरीका मुज़ाकरात जिहड़े ने उहदा अगला दौर जिहड़ा वे 18 जुलाई नूं मुतवक्किल। तो उहदे तो पहले अगर इस किस्म के मामलात हुंदे ने और फिर एक बारी दोनों फरीक जिहड़े ने उन्हां दरम्यान कोई किसी पॉइंट के उत्ते कशीदगी की सूरत हाल पैदा होंदी है तो क्या इहदे नाल मुज़ाकराती अमल जिहड़ा वे उहदा मुतासिर होंदा कोई खदशा है? चौधरी साहब कोलों अज के प्रोग्राम पूछांगे। तो इहदे नाल जिहड़े ईरान के सुप्रीम लीडर सन आयतुल्ला खामनाई उन्हां दी जिहड़ी नमाज़े जनाजा और तदफीन की जिहड़ी मरकज़ी तकरीबात ने वो 7 जुलाई नूं कुंभ दे विच होनी है। तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जिहड़े उन्होंने भी शिरकत करनी है। तो इस तो पहले इसराइल जिहड़ा उन्हें धमकी दी है कि ईरान के जिहड़े मौजूदा सुप्रीम लीडर ने मुश्तबा खामनाई उन्होंने निशाना बनाया जाएगा। तो इहदे उत्ते ईरान ने सख्त रद्दमल दिता। अक़वाम मुत्तहिदा दे विच भी उन्होंने इस मसले नूं उठाया तो अपना एहतजाज जिहड़ा वे वो रिकॉर्ड कराया। तो मुज़ाकरात तो पहले जिहड़े सारे मामलात ने दूसरे राउंड तो पहले तो ये की असरात होंगे मुज़ाकराती अमल के उत्ते और खिते की सूरत हाल उत्ते ये उत्ते भी अज के प्रोग्राम डिस्कस करांगे। तो ये नाल पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल है उहदे उत्ते भी गल करांगे क्योंकि आज़ाद कश्मीर के इलैक्शनस ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले नाल खबर आ रही ने कि वो शायद इलैक्शन का बायकॉट करन, लेकिन इसका फैसला जो उन्हों की जी कमेटी उन्हें करना है। तो सारे मामला डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब शोर साहब जी जी की हाल है जी? ठीक ठाक हो? ठीक है शोर साहब पहले तो दसो कि मुज़ाकरात का जो दूसरा दौर है ईरान अमरीका का ये 18 जुलाई नूं मुतवक्किल। तो हुण जी डिवेलपमेंट्स आ रही ने खास तौर पर जो 12 मुल्कां का इजलास होया तो क्या ये कोई मुज़ाकराती अमल ते असरात पै सकते हैं? दोबारा तो कोई सानू तखीर नज़र आती है जिवें पहले मुलतवी हो गए सन? ये हजे तक तो रुकावटां भी सानू नज़र आंदियां ने और क्योंकि ईरान की तरफों बाज़ ऐसे बयानात आए ने और पिछे जे तुहानू पता होएगा कि कुछ झड़पां भी हुई एक दूसरे के नाल अंदर एंगेजमेंट हुई ने जी। तो हुण भी जिहड़े ने इंटरैक्टली मुज़ाकरात होए ने। तो चलो ये गल है कि भी मुज़ाकरात का अमल रुकिया नहीं गा और वो जारी है। अच्छा चो साहब ये पॉइंट सिर्फ एक है कि असी स्विट्जरलैंड च देखिया सी कि दोनों फरीक जिहड़े ने वो इकट्ठे बैठे सन, लेकिन हुण दोबारा सानू नज़र आया कि जिस तरह इस्लामाबाद टॉक्स जो होया सी उस तरह ही जिहड़े कतर ते पाकिस्तान के सालस ने इन्होंने अमरीकी ते ईरानी जिहड़े मुज़ाकरातकार ने उन्होंने अलग अलग मुलाकातां कीतियां वो तकनीकी लैवल ते भी इकट्ठे नहीं बैठे। वो देखो ना कि वही मैं तुहानू दस रहा वां ना कि उन्होंने एक दूसरे ने एक अपनी अपनी रिजर्वेशनस शो की, यानी वो पहुंचे ने उस मुकाम के उत्ते उस जगह के उत्ते बैठे ने तो लेकिन वो बराह रास्त एक दूसरे नाल उन्होंने इंगेजमेंट नहीं की और ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। तो वो इस तरह हो जाता है। ਇਹਦਾ मतलब सिर्फ दो तरीके की गल होंदी कि एक ਇਹ ਹੁੰਦੀ कि एक फरीक ਜਿਹੜਾ दूसरे फरीक के बारे ਦੇ ਵਿੱਚ अपने सालस ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ है कि भी ਇਹ चीज़ां नहीं ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹ मामलात नहीं ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਸ਼ਾ ਤੇ ਦੱਸੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠੀਏ, ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅਗਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਸ਼ਵੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤੀ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਬਦਇਤਮਾਦੀ ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਹੈ और ਜਿਹੜੇ एक दूसरे ਨੂੰ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸਲੇ ਜ਼ਿਮਨੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਥੇ
ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਤਾ ਦੇਣਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢਣਾ ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਇਰਾਨੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਚਾਰजेस ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰੂਦੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰੀਸੈਂਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਖੁਸ਼ਾਇੰਦ ਅਮਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕੁਝ ਅਮਦਾਦ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੁਝ ਖੁੱਲਿਆ ਵੀ ਸਿਲਸਿਲਾ। ਹਾਂਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬਹਿਰੀਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਏ ਨੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਬਰਾਹੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਮਿਰਲ ਤੇ ਉਹ ਬ੍ਰੈਡ ਕੋਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸ਼ਰੀਕ ਸਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਲੈਬਨ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਔਰ ਯਮਨ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕ ਨਵੀਅਤ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਉਹ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਉਹ ਬੈਠੇਗੀ। ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਚ ਲੈਬਨਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਹਮਾਸ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਇਰਾਨ ਨਵਾਜ਼ ਤਨਜ਼ੀਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ੇਰੇ ਕੰਟਰੋਲ ਇੱਕ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਲੈਬਨਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਾਈਟ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਕਰੇ ਪ੍ਰੌਕਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਹਮਾਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਜ਼ਬੁੱਲਾ ਇਹ ਉਹੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਆਹਦਾ ਇਸਰਾਈਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਆ ਜਾਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਯਮਨ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠ ਰਿਹਾ ਯਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਸੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਦਨ ਔਰ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੋਲ ਚ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਊਦੀ ਬੈਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਬੈਠ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਰਾਨ ਮੁਖਾਲਫ ਜਾਂ ਇਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰਜੀਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਨੈਟੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜਾ ਅਦਮ ਇਤਮਾਦ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡੇ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਨੈਟੋ 'ਚ ਫਵਾਇਦ ਘੱਟ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਤਕਰੀਬਨ 99 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਯਾਨੀ 1000 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਰਸ ਹੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਤਰਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਨੈਟੋ ਮੈਨੂੰ ਬਣਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਮਤਲਬ ਰੀਜਨਲ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਨੈਟੋ ਮਤਲਬ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੋਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੀਆਂ ਫਿਲਹਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਰਾਨੀ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਰਾਨ ਨੇ ਇੰਨਾ ਸ਼ਦੀਦ ਰੱਦੇ-ਅਮਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਪੁਆਇੰਟ ਏਜੰਡਾ ਸੀ ਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਔਰ ਰੀਜਨਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਜਾਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਯੂਰਪ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਰਸਤੇ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਟਰੀ ਡਿਫੈਂਸ ਪੈਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਵਾਸਤੇ ਖੁਦ ਇਕਦਾਮਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਹ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਮੈਕਰੋਨ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਕਈ ਦਫਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਸਨ ਉੱਥੇ ਕੇਅਰ ਸਟਾਰਮਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਂਸਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਿਫੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਦ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਨਵਾਂ ਅਲਾਈਅੰਸ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇਜ਼ ਲੁਕਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਟੁਵਰਡਸ ਨਿਊ ਅਲਾਈਅੰਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਟ੍ਰੇਡਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਕਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਬਣ ਗਿਆ
ਠੀਕ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਦੀ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਇਹ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮਿਲਟਰੀ 50 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਖਾਸ ਵੈਸੇ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹਦੇ ਬਣੇ ਸਨ ਚੀਫ, ਇਹਦੇ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟਸ ਤੇ ਬੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਨ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁxtਲਿਫ ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਪੈਲਸਟਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਗਰ ਇਖਤਲਾਫਾਤ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਅਰਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਤਾ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਥ੍ਰੈਟ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਾ ਅਲਾਈਅੰਸ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਮ, ਲਿਬਨਾਨ ਔਰ ਯਮਨ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਗਰੁੱਪਸ ਨੇ ਸ਼ਾਮਿਲ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਐਂਟੀ ਈਰਾਨ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਐਂਟੀ, ਮਤਲਬ ਈਰਾਨ ਇੰਨਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਨਾ, ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਈਰਾਨ ਦਾ ਔਰ ਖਲੀਜ ਔਰ ਅਰਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਨਾਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਈਅਰ ਬੈਕ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦਾ ਹੀ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਈਸਟਰਨ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਤੇ ਸਾਸਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਲੜਾਈਆਂ ਇਸ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੋਈਆਂ, ਤੇ ਸਾਸਾਨੀ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰੋਮਨ ਅੰਪਾਇਰ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਉਸੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰੈਡ ਕੋਪਰ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਮਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਨਿਊ ਈਸਟਰਨ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ, ਨਿਊ ਈਸਟਰਨ 에ਅਰ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈੱਲ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਡਿਫੈਂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਲੀਡ ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਦ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਠੀਕ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਮੀਦ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਆਫ ਐਕਸ਼ਨ ਬ੍ਰੈਡ ਕੂਪਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਡਿਫੈਂਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ, ਯਾਨੀ ਇਤਲਾਤ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇਤਲਾਹ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਸਭ ਦੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਹੋਵੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰੁਕਨ ਮੁਲਕ ਹੋਣਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣ ਉਹਦੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਸਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮਿਸਰ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਾਰਨ, ਉਹ ਓਮਾਨ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਵੀ ਉਹੀ ਵਾਰਨ ਹੋਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿਗਨਲ ਸਭ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਇਹਦਾ ਰਿਸਪੌਂਡ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਐਟ ਅ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਤੇ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਖੁੱਲੀ ਰਵੇ ਹਰ ਵਕਤ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਤਹਫਜ਼ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਰੈੱਡ ਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹਿਰੇ ਸਵੇਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੈੱਡ ਸੀ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਤੇ ਜਾਰਡਨ, ਲੈਬਨਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੈਡੀਟਰੇਨੀਅਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ 3 ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੂਟਸ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਿਜ਼ੀਐਸਟ ਸੀ ਰੂਟਸ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ 70-80% ਤਜਾਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਇਹ 3 ਰੂਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬਹਿਰੇ ਹਿੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਗਿਰਦ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਲਾਈਅੰਸ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਹਾਦੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰੱਖਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕਲਾਇੰਟ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਫਜ਼ਾਤ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ ਕਲਾਇੰਟ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਤਹਫਜ਼ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਹਾਂ, ਮਜ਼ੀਦ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਐਡੇ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਇਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਜਦੋਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਚੋਇਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ।
ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਸਨ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਜਨਾਜ਼ਾ ਤੇ ਤਦਫੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਕਜ਼ੀ ਤਕਰੀਬਾਤ ਨੇ ਉਹ 7 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੁੰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਾਹਿਰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਸਰਬਰਾਹਾਨ ਮੁਮਲਕਤ ਵੀ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨਗੇ। ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸਰਾਈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਨੇ ਮੁਸ਼ਤਬਾ ਖਾਮਨਾਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਨੇ ਅਕਵਾਮ ਮੁਤਹਿਦਾ 'ਚ ਸਲਾਮਤੀ ਕੌਂਸਲ 'ਚ ਇਹਦੇ 'ਤੇ एहतजाज भी अपना रिकॉर्ड कराया और इस वक्त ईरान की जी सिक्योरिटी है उन्होंने मज़ीद हाई अलर्ट करता गया, चाहे वह नेवल है, फ़ज़ाई है या इवन बहरे वाले भी ज़मीनी फौज भी। तो ये डिस्कस करने कि एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ यह चीज़, क्योंकि बास अराक़ची साहब ने तो रद्द-ए-अमल दिता है कि अमेरिका जोड़ा वे उन्होंने अपने जोड़े पालतू ने यानी इसराइल की तरफ इशारा कर रहे हैं कि अपने पालतू जोड़े ने उन्होंने अमेरिका ने रोकना। चौधरी साहब, ਇਹ ਇੱਕ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ईरान वास्ते ਬਣਿਆ ਆਪਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਵੀ ਔਰ ਫਿਰ ਮਾਮਲਾ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਡਰੈਗ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ? ਗੱਲ ਪਤਾ ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਕਤ ਰਜੀਮ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਸਲਾ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਰਜੀਮ ਸਾਡੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਥ੍ਰੈਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਇਲਮ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਉਸ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਖਤ ਰੱਦੇ ਅਮਲ ਉਹ ਨਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਹਿਬਰ ਆਲਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਦਫੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮਿੰਗ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਇਕੱਠ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈਗੀ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਕਸਰ ਕਿ ਵੱਡੇ ਜਿਸਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਦਫੀਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੀਡਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗਲੋਰੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਕੋਈ ਕੁਵਤਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਏਅਰ ਦਬਾਅ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ 'ਚ ਕਿ ਸਪਾਇਰਲ ਆਫ ਸਾਇਲੈਂਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਵੀ ਕਿ ਨਾਲੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹੈ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਵਾਬਸਤਗੀ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ। ਬਈ ਦੇਖੋ ਮਜ਼ਹਬ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤੀ ਇਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਨਾ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਉਠਾਨ ਦੇਖਨੇ ਆ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਾਮਨਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮਗਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਬਰ ਸਨ ਖਮੀਨੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ तमाम ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਨ, ਤੁਦਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬੀ ਸਿਆਸਤ ਨੇ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਹਿਸਤਾ ਜਦੋਂ ਰਜੀਮ ਕਾਇਮ ਹੋਈ ਤੇ ਤੋਦਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਨੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਦਰ ਬਣੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦਾएं ਬਾਜ਼ੂ ਦੇ ਹੀ ਆਦਮੀ ਸਨ ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਟਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਕਾਇਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਰਜੀਮ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਕਲ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਾਇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਮਹਿੰਦੀ ਬਾਜ਼ਰਗਾਨ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੇ ਬੜੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਬੰਦੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਇਤੁੱਲਾ ਖਮੀਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਖਤਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਉਲਮਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े ही काबिल एहतराम आयतुल्ला शरीयत मदार साहब सन, उन्होंने भी कई मामलात उत्ते इख्तलाफ किया लेकिन ठीक है वो पस मंजर च चले गए। तो अज रजीम जी है ईरान के अंदर जिस तरह की शक्ल अख्तियार कर गई हुई है उन्होंने वास्ते जड़ा खास तौर पर जिस तरह का ईरा आयतुल्ला खामिनाई जड़े अली खामिनाई ने जिन्ना अरसा गुजारिया है और जिस तरह का सिस्टम डिवेलप उत्थे किया उस सिस्टम नूं
ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਵੀ ਮੂਵਮੈਂਟਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ। ਮਹਾਸਾ ਅਮੀਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਲਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਅਨਰੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤਦਫੀਨ ਹੋਣੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਦਾ, ਅਵਾਮੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਉਭਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਜੀਮ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਛਾ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਸਰਾਈਲ ਦੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸਰਾਈਲ ਕੋਈ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਡਿਗਨਿਟਰੀਜ਼ ਆਏ ਹੋਣੇ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 12 ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦਾ ਤਮਾਮ ਆਰਮੀ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਸਨ ਉਹਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਹ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਫੇਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਕਤ ਵੀ ਬੰਦ ਹੈ, ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਹਿਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮੁਸਤਕਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਤੱਕ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਣਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਇਬਤਦਾਈ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਇਬਤਦਾਈ ਸ਼ਕਲ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਔਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਰਲਡ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਟਰੋ ਜਿਹੜੀ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਔਰ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੀ ਤਰਫ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਿਊ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਰੁਕਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਈਰਾਨੀ ਰਜੀਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਈਰਾਨ ਨੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਈਰਾਨ ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਤਬਦੀਲੀ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆ ਅਮਰੀਕਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕਾਇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਤਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਤਜ਼ੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੀ ਸਮਝ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਰਜੀਮ ਉਹਦੇ ਘੇਰਾ ਮਜ਼ੀਦ ਤੰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਤ ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਦੇਖੋ ਉਧਰ 12 ਮੁਲਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੂਰੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਦੌਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਉਸੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਾਟ ਐਨ ਈਜ਼ੀ ਟਾਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ? ਉਹਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੀਨ ਰਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਰਲੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਰਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਚਾਈਨਾ, ਰਸ਼ੀਆ, ਸ਼ਮਾਲੀ ਕੋਰੀਆ ਉਹ ਅਗਰ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਕਿਸੇ ਉਹ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਐਨੇ ਬੈਨੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ 12 ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਲੈਂਡ ਰੂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਬੈਟਲ ਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਸੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਅਰਬ ਨੈਟੋ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਿਲਟਰੀ ਇਤਿਹਾਦ ਔਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਇਤਿਹਾਦ। ਜੈਸਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਦ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਨਰਲ ਅਲੀ ਸ਼ਰੀਫ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਰਬਰਾਹ ਬਣੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਜ਼ਾਹਿਰ ਨਵੇਂ ਅਲਾਇੰਸਿਸ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਅਸਲ ਦੇਖੋ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਐਸਚਨ, ਵੈਰੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਰਾਨ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੈਂਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਅਲਾਇੰਸ ਚਾਹਣ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅਰਬ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਜ਼ੀਰਾ ਨੁਮਾ ਅਰਬ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲਕਿ ਅਫਰੀਕਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਨਾ ਇਜਿਪਟ ਅਫਰੀਕਾ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਇੱਕ ਅਲਾਇੰਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦਾ ਲੈਂਡ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ
ਚਾਈਨਾ ਸਾਡੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜ਼ਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚਲੋ ਮੌਜੂਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਤੇ ਅੱਛਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡੈਪਥ ਤੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਬਲਕਿ ਫਾਈਨੈਂਸ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਈਰਾਨ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਖੁਦ ਫਾਈਨੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਮੁਲਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਟਰਮਸ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਫਾਈ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਨੇ ਔਰ ਖਲੀਜ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੇ। ਕੱਲੇ ਸਿਰਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਖਲੀਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਹਿਰੇ ਤਾਲੁਕ ਨੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕ, ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਭ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਨੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਇੰਪੋਰਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ, ਐਕਸਪੋਰਟ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਉਧਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਲਾਈਅੰਸ ਬਣ ਜਾਣ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲੜਾਈ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀ ਸਰਵਾਈਵਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਨਿਊਟਰਲ ਪਲੇਅਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਪਲੇਅਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਰੋਲ ਪਲੇਅਰ ਹੈਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵ ਪਲੇਅਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾਕਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੁਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੁਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਹ ਰਾਸਤ ਟਕਰਾਓ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੋਂ ਉਹ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਰਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਖਲੀਜ ਨੂੰ ਵੀ। ਲੜਾਈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖੌਫ ਤੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਡਿਫੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਥਰੂ ਆਊਟ ਹਿਸਟਰੀ, ਖੌਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਮਿਲਟਰੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਤੇ ਕਾਊਂਟਰ ਅਗਰੈਸ਼ਨ, ਡਿਫੈਂਸ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜੋ ਸਭ ਬਸ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਇਕਲੀ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਕਿ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤਦੀ, ਮਤਲਬ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਇਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੈਂਟਕੌਮ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਨੇ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੇਗੀ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਂਦੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜ਼ਿਹਨ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਸ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਰਿਪਬਲਿਕਨਸ ਹੋਣ। ਦੇਖੋ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਅਟੈਕ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਫੌਜਾਂ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੱਢੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋ ਅਮਰੀਕਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਇਮਦਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਫੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਚੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਹੁਕੂਮਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲਿਬਰਲਿਜ਼ਮ ਦਾ ਖੁਦ ਦਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਈ ਹੈ? ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਫਾ ਖੁਦ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੀ ਰਜੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਨਹੀਂ ਦਰੁਸਤ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਨੂੰ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਹ ਖਲੀਜ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਬਣਾਉਣ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਸਨ ਕੁਵੈਤ ਨਾਲ, ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੰਬਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਉੱਥੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੇ ਤਾਲੁਕਾਤ ਹੋਣਗੇ, ਟ੍ਰੇਡ ਲਿੰਕ ਹੋਣਗੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਖਤਰਾਤ ਘਟਣਗੇ। ਰਾਈਟ, ਠੀਕ ਹੋਗਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸਿਆਸੀ ਸੂਰਤ-ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ। ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਇਮਕਾਨ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਹਿਰੀਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰਾਇਆ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ PTI ਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਅਰਕਾਨ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਤੇ ਮੁਤਫਿਕ ਨੇ, ਰਾਹ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਜਾਏ। ਲੇਕਿਨ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ क्या PTI ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰੇਗੀ और अगर करेगी तो क्या फैसला दुरुस्त होएगा, और अगर बाइकआउट नहीं करती तो क्या इलेक्शन से कोई कामयाबी हासिल कर सकेगी? चौधरी साहब जी की नजर आ रहा है आजाद कश्मीर ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਕੜਮਸ ਪਿਆ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ
ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰ ਤੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਝਗੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੇ ਕੁਝ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਹੀ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਉੱਥੇ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਲੱਗਾ। ਤੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਯਾਨੀ ਸਭ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਜੀਬੀ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਈਪੀਪੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਸੀਟਾਂ ਮੀਟਾਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕੱਢ ਗੁੱਡ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਆਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਗਏ ਨਾ। ਕੈਸਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਇੰਜ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਸੀਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ 4 ਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ, ਕੋਟੇ ਦੀ ਸੀਟ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਰਨਾਮਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਈਪੀਪੀ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਿਲ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਝ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ, ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂਨ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਸਕੇ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣਾ ਲਈਏ। ਅੱਛਾ, ਵੈਸੇ ਜੋ ਸਭ ਇਤਲਾਤ ਹੈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਸੈਟਅਪ ਜੀਬੀ 'ਚ ਬਣਿਆ ਕੁਛ ਉਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸੈਟਅਪ ਹੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਣੇਗਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਣੇਗਾ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਕੀਤਾ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸਨ ਇਲਿਆਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਭ ਚੱਲੇ ਕਾਰਤੂਸ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਸਿਆਸਤਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੁxtਲਿਫ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਟਾਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ 'ਚ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਤੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੜੇ ਸੀਜ਼ਨਡ ਕਿਸਮ ਦੇ ਚੌਧਰੀ ਲਤੀਫ ਅਕਬਰ ਜੈਸੇ ਪੁਰਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰੀਨਾ ਵਰਕਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਸਤੇ ਖਿਦਮਾਤ ਨੇ ਔਰ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਫੈਸਲ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬੜਾ ਦਰੁਸਤ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਿਆਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਾਅ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਜੀਬੀ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੁਰਜ ਸਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੇ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ ਮੁਸਰਤ ਕਰ ਦੇਣ? ਇਹ ਇਸ ਵਕਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਫੀਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਬੁਰਜ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਲਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਮਾਮਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਣੇਗੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਬੜੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ, ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ 'ਚ ਜਿੱਤਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਉੱਥੇ ਹਲਕਾ ਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੀਰਪੁਰ ਦੀ, ਬਾਗ ਦੀ, ਕੋਟਲੀ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਹੈਗੀ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਕੰਪੇਨ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈਗੀ ਔਰ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪੇਨ ਦਾ ਆਗਾਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ, ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੰਗੇਜ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਹਾਂ, ਕੁਇਕਲੀ ਬਸ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਰੱਦ ਅਮਲ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਹੈ ਨੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਲੰਡਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਦਾ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਫਿਰ ਡਿਸਕ ਕੱਢ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਐਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਵਾਮੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਨਾ
ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਹੌਲ ਲੱਭਿਆ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਚੀਫ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੜਕਾ ਦੇਣੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਇਹ ਹੋ ਲੱਭਣੇ ਗਿਆ। ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰ ਕਿੱਥੇ ਚਲੋ, ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਹੋ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਗਏ। ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਅਮਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ ਔਰ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲੇ। ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਆਵਾਮ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਅਗਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਰ ਨਾ ਲੈਂਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੋ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਤਾਂ- ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਾ 3 ਰੁਪਏ ਦਾ ਯੂਨਿਟ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 2100 ਰੁਪਏ ਮਣ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਮੁਫਤਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਪਏ ਨਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਖਾਓ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਪਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਤ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਲਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਪੈਗਾਮ ਮੈਂ ਦੇਣਾ ਹੋਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਮੁਹਿੰਮਜੂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਟਿਕਟੋਕਰ, ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਹਿਰੇ ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਦੌੜਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਡਾਲਾ ਦੌੜਾਤਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਿਆ ਕੁਨਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮਰਦੇ ਮਰਦੇ ਉਹ ਬਚ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਟਿਕਟੋਕਰ ਹੈਗਾ। ਇੱਕ ਟਿਕਟੋਕਰ ਨੇ ਸੁਲਤਾਨ ਵਿਰਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਟਿਕਟੋਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਇਹ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਟਿਕਟੋਕ ਚੜਾਈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਜਾਣ 2 ਲਿਟਰ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਵੀ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਲਬਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਵਿਚਾਰੀ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਜੀ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਕੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਬੇਵਕੂਫ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਸਮਾਨ ਦੀ ਬੁਲੰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਰਤੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਅਗਰ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵੀ। ਇਹ ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੁਕਾਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੇ ਸਿਆਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ ਦਾ ਖੁਦ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ ਔਰ ਇhtiyat ਨਾਲ ਜਾਓ। ਇhtiyat ਕਰੋਗੇ ਖੁਦ ਵੀ ਬਚੇ ਰਹੋਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੋਸ਼ ਸਾਹਿਬ, ਬੜਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।